جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور پختون آباد سے وائس چیئرمین حضرت مولانا فضل مولا صاحب کو دعوت دینے چاہ رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ میری مناسب یہ ہوگی کہ اگر آپ پشتو میں واز فرمائے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ حامداً للہ العظیم ومصلیاً ومسلماً علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تركت فيكم الثقلين لن تضلوا بعدي أبدا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره سقطه إلى النار۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں جامعہ ضیاء العلوم کے مدیر حضرت مولانا احسان اللہ صاحب اور اس مدرسے کے اساتذہ کرام اور ان کا جملہ پورا ٹیم، چاہے وہ معاونین کی صورت میں ہو، منتظمین کی صورت میں ہو، میں سب سے پہلے ان کو عظمت قرآن کانفرنس کے اس انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس امت کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو لازم قرار دے دی گئی ہے وہ سراپا خیر ہے، وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے۔ اور اس لیے حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصدق الحدیث کتاب اللہ او خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچا اور سب سے کامیاب اور بہترین کتاب قرآن کریم ہے۔ تو یہ آج کا یہ پروگرام اور یہ مجلس اور محفل یہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کا حامل پروگرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے محافل و مجالس تو فرشتے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے علماء لکھتے ہیں کہ ایسے مجالس میں 5 چیزوں کی احتیاط ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے
रही है या जो वाज़ व नसीहत की जा रही है, नियत ये हो कि इसको मैं अपने ज़िंदगी का आमली नमूना बनाऊंगा, इस पर मैं अमल करूंगा। और चौथा अदब इस महफिल और मजालिस का ये हुआ करते हैं कि जो मैंने उलमा से सुना, जो मैंने याद किया, जिस पर मैंने अमल भी की, अब इंशाअल्लाह मेरी ज़िम्मेदारी ये होगी कि मैं इसको आगे बढ़ा दूँ। नो दा यो सो खबरी हुई पे उर्दू की में उगड़े वसगुरा द टूल ना अवलने खबर द दे मजलस दादा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दौर के चे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा द सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ता सवाज़ व नसीहत काओ नो सहाबा ब बिल्कुल पदिल जमइसरा, बिल्कुल प तवज्जुसरा और प मोहब्बत सरा और प दासे अंदाज बांधी प आजज़ी सरा वकी नास्तो उलमाओ लिखली दी चे दबार न व मरगई राले दागियो प सरुन ओगो बांधी वकी नास्ते और अगियो बदा बिल्कुल लगा बेहिस और बेजान शे लगा दा तस्वुर को लो दी मजलिस अदब और तकाज़ा दादा। कुरान करीम के अल्लाह ताला फरमाई वायदा कुरान करीम माँ नाजिल करे दे और ददी कुरान करीम बज़ हिफाजत को माँ गोरा स्वार लसो वकाला सदी तेरेशवे दा कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रावड़े हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधी नाजिल करे हो और द क़यामत पूरी पदी कुरान के द यो ज़ेर द यो ज़बर पदी के द रद्द बदल पदी के द तहरीफ द तब्दीली स किस्म गुंजाइश निशी के दे दागी वजह दादा चे अल्लाह ताला पखपल जिम्मेदारी अगस्ती दा गोरा कुरान द कलामुल्लाह दे है हदीस के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई व तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह व खरज मिन्हु द कुरान करीम पर ज़रिए सरा तासो बरकत हासिल कई जगह चिदा द अल्लाह कलाम दे और द अल्लाह ताला द बातिन न रावते दे गोरा हर शे मखलूक दे कुरान मखलूक न दे गोरे कुरान द अल्लाह ताला कलाम दे कलाम और हदीस के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चिदा दुमरा बेहतरीन किताब दे शिपदी दुनिया के कम खल को ददीस रखपल ताल्लुक राबिता कायम कड़ा दा कुरान वे या कुरान पढ़ावाओ या पदी कुरान अमल काओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई परवज़ द क़यामत पर दा कुरान दागी द पार सिफारिश कई नन हर सड़े दा वही भाई ज कामयाब शमा दागा कामयाबी द पारा अगर मुख्तलिफ तरीक़े और मराहिल इख्तियारी द कामयाबी द पारा रोज़ तनु गोरी शपे तनु गोरी मेहनत कई कोशिश कई पर दुनिया के द यो मामूली गोंदे कोर द पारा चे 60 गजी या 120 गजी या 240 गजी दागी द पारा रोज़ और उस पर मेहनत कई ख्वारी कई लका खड़ा वक़्त नखकारी की मेहनत नखकारी की हालांकि दा दुनिया यो महदूद होने ज़िंदगी दा नो द क़यामत ज़िंदगी जे कम दा अगर खो आबादुल आबाद जवन दे हदीस के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वाय दुनिया दारुन मन ला दार लो दुनिया खुदा का कोर दे शेदागा कोर नहीं वमालुन मन ला माल लो और माल ए दागा चा दे शेदागा द पारा माल नहीं जमम खो कोर शते जमम खुज़ई जन्नत शते कना नो मंग बद जन्नत द पारा मेहनत को नो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई खपल उम्मत ला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्री तोहफे वर्कड़ी दी द्री गड़ गड़ दौलतुन वर्कड़ी दी मंग बजाय द नूर दौलतुन द हुसूल द पारा अवल द हग दौलतुन द हासिल दो कोशिश को द टूल न अवल किताबुल्लाह द यो द्वेम चेकम दे बेतुल्लाह द्रेम चेकम दे आगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नन अल्हम्दुलिल्लाह सुमरा उलमा चीदी सुमरा तुलबा चीदी बिलखुसूस ची सुमरा सहीहुल अक़ीदा मुसलमानान दी अल्हम्दुलिल्लाह दा द्रे वाला नियमतुन अल्लाह ताला गिल वर्कड़ी दी कनी और पदी द्रे वालो मेहनतुन बांधी अगली गया दी कोशिश कई और दा द्रे वाला नियमतुन दौलतुन दासी दी कयो सड़े बेतुल्लाह तलाशी
په بیت الله باندې داغه نظر ولګي، په بیت الله داغه لاس ولګي، پر ورځ د قیامت په دا بیت الله د باری تعالی په بارګاه کې گواہی کوي چې باری تعالی مال راغله و، باری تعالی د ګناہوں معاف کړي، سفارش کوم الله به سفارش قبول کړي. کم سړی چې بیت الله ته ونه رسی نو داسې مسلمان شته چې هغه ته کتاب قرآن مجید میلاو نشي، بلکې هر مسلمان کاغه په مشرق کې دی، که په مغرب کې دی، که په شمال کې دی، که په جنوب کې دی، که عرب دی، که عجم دی، که نر دی، که ښځه ده، که وړوکی دی، که غټ دی، هغه سره قرآن کریم شته که نشته. لیکن کمی د څه شي دی؟ کمی د دې خبرې دی. که د قرآن سره تعلق لازم کو، بس دا قرآن دا غیرتی کتاب دی، دا غیرتی کتاب بیا سړی نه پرېږدي په لاره کې. ګوره لکه بعضې شی چې کمي مثلا ګوره موږ دولت یې زموږ سره، زموږ رشتې داران موږ چې مړه شو رشتې داران د قبره پورې موږ راوړي که نه، بیا چې زموږ کم دولت یې په هغې پورې کفن یې هغه کفن زموږ قبر ته لاړ شي. لیکن دا قرآن کریم حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای القرآن شافع مشفع، دا قرآن سفارشي کتاب دی او د د سفارش الله قبول کړی دی. وای چا چې دا قرآن خپل امام جوړ کو، دا قرآن خپل مقتدا جوړ کو، دا قرآن زما آئیډیل دی، دا قرآن زما ضابطه حیات دی، دا قرآن زما دستور دی، د دنیا یو طاقت هغه پسپا کولی نشي. ګوره زمونږ په دور کې لکه موږ په پوره عالم دنیا باندې نظر واچو، نن الحمدلله په پوره عالم دنیا کې یو اسلامی حکومت قائم دی چې هغې ته د افغانستان امارت اسلامی ویل کېږي. ټول عالم کفر د دې خلاف متحد دی، ولاړ دی او د هغې د پاسه مطالبه دا کوي چې ستاسو ټولې خبرې منو، ستاسو هغه منجمد پنډونه هغه تاسو ته حواله کوو. خو شرط دا دی چې په دې خپل دستور کې، په دې خپل قوانینو کې زمونږ څه خبرې دي چې هغه دننه شامل کوي. لیکن د هغوی د قرآن سره محبت دی، هغه صادقه د قرآن پاک لکه داعیان دي، هغوی ورته وایي چې هر څه خبره خو منو، خود نظام زمان کامل دی، په هغې کې څه کمی نشته، لہذا موږ دا گنجایش تاسو له نشي درکولی چې په دې کې تاسو لږ باندې گنجایش وکړئ. الحمدلله سرخورو دی نه، الله ولا کامیابی ورکړې ده او د فتوحات د رحمتونو برکتونو دروازې الله کولاو کړې دي. لہذا موږ مسلمانان ډېر خوش قسمت یو. ګوره دا واړه واړه ماشومان دي، هغه نظم کې هغه حافظ صاحب هغه نظم کې یو خبره وکړه چې ګوره دا د دیوبند چې کومه مدرسه ده نو دې په پوره دنیا کې د اسلام جنډه غونډه کړې ده، لګولې ده. نو په دې موقع کې زما په ذهن کې یو خبره رااله، حضرت قاری صاحب په خپل کتاب کې لیکلی دي، وی چې کله قاسم نانوتی رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند د تعمیر لکه اولنۍ ګټه یې خوده بنیاد موږ چې ورته افتتاح وایو که نه، نو په دغه وخت کې ډېر غټ غټ علماو، قاسم نانوتی رحمت الله علیه، رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه او دارنګي نور غټ غټ علما موجودو. حضرت قاسم نانوتی رحمت الله علیه فرمایلو چې د دې دارالعلوم دیوبند د دې دینی ادارې د تعمیر اولنۍ ګټه زه د داسې سړي په لاس باندې ږدمه چې الحمدلله عمر بربه د هغه په نفس کې ګناه کبیره خو پرېږده وه چې د صغیره ګناه هغه تصور د هغه په زړه کې هم نه دی راغلی. او دا سړی په هغه زمانې کې میاجي منشا په نوم باندې مشهور و، میاجي به ورته وي او منشا په نوم باندې مشهور و، نوم د محمد حسین و. او دا سړی به همیشه په استغراقیت کې و. علماء لیکلی دي وایي د ده یو زوم و زوم چې د هغه زوم نوم یې الله بنده و، الله بنده د هغه نوم و. نو چې هغه به داسې تیري په ده به یې سلام وکړو، ده به ورته وي څوک یې؟ هغه به ورته وي حضرت الله بنده یم. بیا به لږ ساعت وروسته راغی تپوس به یې ته سلام به یې وکړو څوک یې؟ هغه وي حضرت ستا زوم یم. نو بیا دله په زړه کې غوسه وراله
چې سات په سات تیریږم نوم ورته اخلم او دا غي د پاسه زی په ذهن کې نه راځم حضرت ته زما سره ټوکی گئیگا نو حضرت ورته و فرمایلو وینا زما په دې زړه کې دنه د باری تعالی اغنوم دا دین اسلام دا سر راسخ شوی دی چې ګویا نور نمونه په دې کې دنه نه راځي او بیا علماء لیکلي دي چې کله دی وفات شو نو د وفات نه وروسته دا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب دا زمونږ د مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه مفتی اعظم پاکستان او دا داغي والد صاحب او دې فرمای چې کله موږ د لاش را واغاس او په تخته باندې موږ د سملاو د غسل د پاره نو د په دغه وخت کې خندا شروع کړه او بالکل په زور خندا شروع کړه او دا خبره په خلکو کې خورش وا ټول خلک راغې او یو مجمع جوړ شو لکه یو جمکټه رش جوړ شو الله تعالی په دغه وخت کې د خندا سکړه دا الله بند کړه علماء لیکلي دي الحمدلله دا نن چې تاسو څومره دلته په دې مدرسې کې یې دا علما دي تاسو ته پڑھاوي دا الحمدلله د دقه دیوبند هغه شاګردان دي اق نسبت د دیوبند دی الحمدلله دا بچی ټول د دیوبند هغه بچی دي نو دغه دیوبند د مدرسې د تعلیم اثر را دی الحمدلله دا تاسو یې نه په پوره دنیا کې نو دا ډیره غټه د خوشاله خبره ده خو یو خبره وستاسو په مخ کې کومه دا کوم اساتذه چې ستاسو بچو ته قران خای دین ورته خای د دې اساتذه کرام عزت کوي د دې احترام کوي وجه دا د احترام زکه دا ستا بچي ګوره دله سوم نه ورتلو دستا دا بچي د قران نازله په ختم کړه د قران حافظ جوړ کو وز دې دله نور تعلیم ور کوي دا ستا بچي دا استاد محترم دا عالم دې نتیجې ته رسي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دنه یو مضبوط یو راسخ یو عالم جوړ شي او یو بے باکا یو حق او یو نډر عالم ته نه جوړ شي نبی علیہ السلام بیا د داسې عالم متعلق فرمایي چې ونظرک الی وجه العالم خیر لك من اعطاء 1000 فرس فی سبیل الله چې بیا د دې مخته قتل پد کې دومره اجر او ثوابي که یو سړی زر ګوړي فی سبیل الله د الله په لار کې ورکی دومره اجر او ثواب التنه ملاویږي لیکن دی استاد چې دا بچي نن حافظ قرآن کو نن دی عالم کو نن قاری کو لہذا دا معشوم ته چې بیا ته ګوري الله دومره اجر درکړي او په بل یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا د داسې مقام جوړ شي چې والسلام وای لکه دی عالم ته سلام کول والسلام علی العالم وای دی عالم ته سلام کول وای دا د لپاره خیر لک من عبادت 1000 سنه د زرو کالو د عبادتنا چې زر کال د عبادتو کې دومره اجر دته نه ملاويږي لکه چې دی عالم دی معشوم ته وکړو ګوره دا معشوم نن خو معشوم دی کنه سبب ددن حسین احمد مدنی جوړیږي ددن بقاسم نانوتی جوړیږي انور شاه کشمیری بتنه جوړیږي مفتی محمود رحمت الله علیه بتنه جوړیږي یوسف بن رحمت الله علیه بتنه جوړیږي دغه بدا کیفیت جوړ شي او دویم عرض دار چې د دې استادانو قدر کوي د دې دینی ادارې قدر کوي ګوره دا په دې دینی ادارې کې ناشتي یاد وساته لکه دیو ته فند ملاویږي د حکومت د طرف نه دیو ته فند ملاویږي کنه دې بچو له زمون قران او د حدیث علم ورګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای فمن اعان عالما او متعلما ولو كان بلقمه او بثوب خرقه او بشربه ماء او بقلم مكسوره او بقرطاس فكأنما بنى الكعبة 70 مرة وای چې یو سړی د یو عالم سره تعاون وکړو یا د یو متعلم سره د یو طالب سره
عالم د عالم سره تعاون وکړو یا د طالب سره تعاون وکړو او هغه تعاون څه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای یو لقمه ولا ورکړه یو نوړی ولا ورکړه یا یو جوړه کپړې ولا ورکړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یا د ابو یو ګوټي په وسکاو چې دا عالم دی دا خو زما د زوی مربي دی دا خو زمونږ رهنما دی دا خو د پیغمبر وارث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي وای الله تعالی دل دومره اجر ورکي لکه د چې بیت الله شریف او یا کرتا او یا پیری جوړ کړي بھائی جمعه چې سړی جوړې پاږي کې اجر ملاويږي کنه ملاويږي نو چې بیت الله جوړه ان اول بیت وضع للناس اب بیت الله د ټولو نه اولنې کور دی چې بیت الله جوړ کی او بیا او یا زله جوړ کی نو یاد وساتئ د دې علماو وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت ته د سلورو خبرو تاکید کړی دی اے زما بچو لږ ماته متوجه شئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت ته د سلورو خبرو تعلیم کور کړی دی وی کن عالما عالم جوړ شه او متعلما یا طالب جوړ شه او مستمعه یا د دې دواړو اوریدونکو جوړ شه او محبه یا سره محبت کوونکو جوړ شه لکه عالم جوړ شه یا طالب جوړ شه یا اوریدونکو جوړ شه او یا سره محبت کوونکو نبی علیہ السلام وای ولا تکون الخامسه پنځم مو جوړेगा فتح لیکا هلاک پشي اول خامسه ان تبغض العلم واهله او پنځم دادی چې لکه د علم سره او دارنګي د علماء سره د طلباء سره د بغض ساتي بعض علماء لیکلي دي حضرت ابوبکر صدیق سے وای خوب ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې ولید نبی علیہ السلام د لاس نه ونیو او روانه کو جهنم په کنده په کناره ودراو ابوبکر صدیق سے وای چې ما جهنم ته وکړو نو پدې کې ډیر غټ غټ ګناهګار مسلمانان فاسقان موجودو او د شکلونو نه الله تعالی خنزیران جوړ کړیو او په جهنم کې په عذاب کې مبتلا ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه وکړه فما سبب هؤلاء یا رسول الله د دې خلکو دا خو مسلمانان دي دلته جهنم ته څنګه راغلي دي شکلونه الله څنګه مسخ کړی دي خنزیران ته نه جوړ کړی دي سبب یې څه دی نو وی الذین کانوا یؤذون العلماء وای دا هغه خلق دي چې دا علما د دیو د لپاره په جماعتونو کې ولاړ دي دیو ته د اسلام تعلیم ورکړي د دیو بچو ته دینی تعلیم ورکړي حافظان او قاریان او علما یې جوړي او دا خلق دا علما په ازاري او بیا نبی علیہ السلام فماتو بلا توبه فهذا جزاؤه او دا خلق بغیر د توبې نه مړ شوی دي او اوس په دې جهنم کې دي هغه سزا تیروي نو دا یاد وساتئ د علماو په قدر کوي د دې دینی ادارې په قدر کوي او دا مولانا احسان صاحب د دې مدرسې چې نور څومره اساتذه کرام دي او څومره نور منتظمین دي دا غي قدر کوي بلکې د جان نه زیات قدر کوي نو چې د جان نه زیات قدر کوي الله تعالی بدل علم نافع درکړي الله به و علماء لیکلي دي حدیثم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی و یو سره د عالم سره محبت ساتي د عالم سره تعاون کوي عالم له کدی یو روپۍ ورکړه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د دې 20 روپۍ اجر الله دغه سړی له سور کوي اعطاه الله ولدا صالحا خدای پاک دغه سړی له نیک صالح بچي ورکي او يدخلون الجنه بلا حساب او بغیر د حساب کتاب نه الله تعالی دیو په جنت کې سکی داخل کی نو ځکه دا زمنګ د پاره ډیره د خوشاله خبره ده دا علما دي دا طلبه دي دا مدارس دي دا مراکز دي دینیه د دې قدر کوي او د دې علماو احترام کوي
د دیو نافرمانی مکوئ. دیو ته پرړه کې بغض حسد عناد مراولئ. علماء لیکلي دي که د یو سړي پرړه کې یو عالم ته خیره راغی دی په عالم پسې ودرېږي د ده مونځ نه کېږي. ګورئ او که دی د عالم سره د علم د وجې نه بغض عداوت عناد حسد ساتي په ده باندې ښځه طلاق کېږي. لاړ شئ تاسو د مفتیانو نه تپوس وکړئ حسد به نه ساتو. ولې دا خو وارث الانبیا دي. العلماء ورثة الانبیا. علما دا وارثین انبیا دي. د دیو په قدر کو نو قدر به کو که به نه کو. دا محله ده دې محلې والا ته خصوصا عرض دی. دا خو جماعت ته ګوره د دې جماعت سره محبت ساتئ د دې علماء سره ساتئ د دې طلباء سره ساتئ. نو حدیث کې راځي دا غواړي چې الله تعالی زمون ګناهونه معاف کی جنت ته داخل کی غواړي. دا هر سړی غواړي کنه. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای یجاء بالعالم والعابد. عابد او عالم با راوستل شي. عابد کار خو عبادت ته نو یقال للعابد ادخل الجنه. عابد به خلکو ته عابد ته وویل شي عبادت ته کړه د مړه په دنیا کې مهنت خواري دي کړی دا زلار شه جنت ته نه نوځه. ويقال للعالم عالم تبا الله وای ودرېګا قف ودرېګا حتی تشفع للناس. دا ګوره چې کوم خلکو سره محبت ساتلې کړه کوم خلکو سره تعاون ساتلې جمعات ته راغلي د عالم سے په نظر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای عالم ته حتی تشفع للناس د خلکو لپاره سفارش کوه او دا عالم به سفارش کوي او د سفارش په بار تعالی ایک قبلوي. نو ځکه موږ له د علماو قدر پکار دی. علما چې کومه خبره کوي هغې باندې عمل پکار دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې امت باندې څلور حق دي. دا بیانوم بیا ختموم. اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق ہیں. اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق ہیں. وہ سورہ اعراف کی اس آیات سے ظاہر ہے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل ما اولئک هم المفلحون. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھیں. کیا رکھیں؟ محبت. اور محبت بھی ایسا ہو کہ اپنے جان سے اپنے اولاد سے اور اپنے والدین سے اور پورے دنیا سے زیادہ محبت ہو. یہ محبت کہلائے گی. تو سب سے پہلا حق امت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت رکھیں. تو وہ محبت کہاں سکھائی جاتی؟ پہلی بات تو یہ ہے نا وہ اسکول میں نہیں سکھائی جاتی یونیورسٹی میں نہیں سکھائی جاتی. وہ اسی دینی اداروں کے اندر یہی علماء کرام یہی قرہ حضرات یہی ہمارے اساتذہ کرام ان بچوں کو یہ محبت سکھاتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث بالنعمت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں جہاں کہیں بھی ہمارے بچے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ابھی جو یہ نظم پیش فرما رہے تھے نا آپ یقین جانو 2-3 مرتبہ غیر اختیاری طور پہ زبان سے نکل رہی تھی لیکن اللہ نے عزت بچائی. میں کہا لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے. تو سب سے پہلی امت پر حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا جائے. اور دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے. آپ کا تعظیم آپ کا احترام کرے. دیکھو اللہ کی ذات سب سے یعنی معبودوں میں سب سے برحق معبود. دنیا نے تو مختلف معبودیں بنا رکھے ہیں نا لیکن سب سے اہم معبود برحق وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا. کیونکہ معبودیت میں جو صفات ہے خالق مالک رزاقیت یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو اللہ جل شانہ کی ذات جس طرح واحد لا شریک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پورے کائنات میں سب سے زیادہ تعظیم اور اس طریقے سے اکرام کا سب سے زیادہ مستحق ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے نا انشاءاللہ. یہ تعظیم بھی کہاں سکھائی جاتی ہے؟ اسکول میں. اسکول میں تو آپ کو کھڑے ہو کے پیشاب کا طریقہ سکھایا جاتا ہے لیکن وہ ہمارے ہاں
انتخابات میں ہم لوگ کھڑے تھے، ہمارے ایک ساتھی آئے تو ان سے میں نے پوچھا آپ بولا ہم بھی کھڑے ہیں، اللہ معاف کرے نام نہیں لیتا ہوں، تو میں نے کہا اسلام کی جو بنا ہے بنیاد ہے، کتنے بنیاد ہیں؟ کہا بنیادیں مجھے معلوم نہیں ہے، بس میں ایک ہی کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھو محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا کلمہ تو پڑھو نا، محمد الرسول، بولو کلمہ ہے نا۔ تو الحمدللہ یہ تعظیم بھی یہاں سکھا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ ہے، اب اس نے قرآن کریم یہ ناظرے سے پڑھا ہے یا حفظ سے پڑھا ہے، یہ کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم ان کے قاری صاحب کو نوبل انعام دینا چاہیے۔ اور تیسرا حق امت پر یہ ہے کہ آپ کی مدد کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو اس وقت تو مدد سمجھ میں آتی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں جایا کرتے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ جایا کرتے، 27 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی نا، تو اس لیے اس وقت یہ تھا۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دنیا میں نہیں ہے، تو ابھی آپ کی مدد کیسے کرے؟ ابھی آپ کے مدد جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین کو سیکھنا ہے، اس دین کو عمل میں لانا ہے، اور اس دین کو پورے دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ یہ کہاں سکھائی جاتی ہے؟ یہ بھی الحمدللہ یہاں سکھائی جاتی ہے۔ اور چوتھی اور اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر موڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی ہے۔ بھائی کوئی کچھ بھی ہو جائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں سکھائی جاتی ہے۔ ان علماء کا قدر کریں، ان اداروں کا قدر کریں، ان بچوں کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ جب آپ محبت کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں نصیب فرما دیں گے۔ جو کچھ کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ مجھے اور آپ کو، تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کے توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔